Bonjour. Ah, il est pas là. Donc Jalal. Si, Jalal, ouais. Bah j'attends alors. On va attendre 2 secondes. Bonjour, merci à toutes et à tous d'être venus. Donc nous avons décidé d'organiser cette conférence de presse par rapport à la liberté de conscience. Et nous avons choisi de la faire aujourd'hui, d'organiser aujourd'hui, étant donné que c'est bientôt le mois de Ramadan et qu'il nous semble que le mois de Ramadan est vraiment la période la plus symbolique par rapport à ce manque de liberté de conscience et de religion pour les Marocaines et les Marocains, particulièrement en rapport avec l'article 222 qui condamne à la prison ferme toute personne notoirement connue pour son appartenance à l'islam qui rend le jeune en public. Donc je vais laisser la parole à mes camarades pour expliquer un petit peu nos demandes, nos revendications et nos explications par rapport à la liberté de conscience au Maroc. Alors ça sera en arabe, en français, donc je ne sais pas pour Nawal si tu peux te mettre à côté de quelqu'un pour te traduire. À fait de Mounir peut-être. C'est peut-être plus simple parce que ça va être en arabe, donc... Oui, non. فيما يخص المطالب ديالنا اللي كتخص حرية العقيدة اللي حنا من خلالها درنا هاد الندوة هادي. أول حاجة اللي كنطالبو بها هو تعديل الفصول ديال القانون الجنائي اللي كتعلق بحرية العقيدة، خاصة الفصل 222 اللي كيعاقب على الإفطار العلني في شهر رمضان، وكذلك الفصل 220 اللي كيعاقب ممارسة حق حرية العقيدة اللي كيديروا بتهمة زعزعة عقيدة مسلمين. إذن هاد الفصول الجوج تقريبا هما اللي فيهم اللي من خلالهم كنلقاو بزاف ديال المتابعات قضائيه ديال الدعاوى اللي مرفوعه واللي كنطالبوا باش يتم الوقف ديالها، وكذلك لانها غير ملائمه للمتطلبات ديال المشروع الديمقراطي. حاجه اخرى هو انه كنطالبوا بوضع تشريعات، لأننا غادي نتكلم دابا على تجريم ديال الفتاوى ديال التكفير واللي هي مسألة خطيرة. يعني كنحاولوا نطالبوا بوضع تشريعات اللي تكون قانونية لتجريم هذه الفتاوى هذه اللي في حق كتكون في حق أفراد أو هيئات أو مؤسسات. ثم هناك كنطالبوا ايضا بانه هذا التكفير هذا خاص يتم التجريم ديالو قانونيا دستوريا كذلك لحمايه المجتمع من الفتن او ما يسمى بجرائم التطرف. حاجه اخرى فيما يخص الدستور، طبعا الدستور كنطالبوا بالتعديل الدستوري اللي غادي يتضمن نصوص او فقره اللي تكون خاصه بحريه العقيده اللي تكون كتضمن حريه العقيده اللي غادي تكون ملائمه لما ورد في المواثيق الدوليه، كذلك اللي غادي تحمي حريه العقيده. ومن خلالها كان غادي نهضر كذلك على البرامج التعليميه
اللي عندها واحد طلع كبير في حريه العقيده واللي غير ملائمه للموارده في المواثيق الدوليه وخاصه في مجال حقوق الانسان. يعني نحاول هادشي هضرت عليه من الصعيد العام لانه من بعد غادي يهضروا عليه الاصدقاء ديالي بصفه خاصه. En fait, ce qu'on constate ces dernières années, depuis bien une dizaine d'années, peut-être même un peu plus, 15 ans peut-être, c'est la pression religieuse qui voit le jour au sein de la société marocaine et une certaine intolérance quant à la croyance au nom d'autrui, au nom d'un soi-disant ordre moral. Et donc ça, on le ressent aussi bien au niveau de la société civile, mais aussi de la part des autorités et d'une certaine répression qui est de plus en plus marquée. Donc le système justement en place devient, on le constate, de plus en plus intransigeant et arrogant. Et voilà, donc nous, laïcs, nous sommes indignés par rapport à ce manque de liberté. En fait, ce que je voudrais rappeler, c'est que le Maroc a quand même signé et ratifié certaines conventions. Donc nous, ce qu'on demande, c'est justement de respecter les conventions qui ont été signées, à savoir l'article 18 du Pacte international des droits civils et politiques, ratifié sans réserve par le Maroc en 1979, et qui dit que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion, sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. L'alinéa 2 de ce même article 18 dit « Nul ne subira de contraintes pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. » Autre article dont on ne parle pas souvent, c'est l'article 14 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cette convention a été signée en 1990, elle a été ratifiée en 1993. Et l'article 14 de la Convention internationale des droits de l'enfant stipule « Les États parties respectent le droit de l'enfant et la liberté de pensée, de conscience et de religion. » Or, au Maroc, l'enfant n'est de facto musulman et c'est donc une religion octroyée. Et on est considéré donc musulman de la naissance jusqu'à la fin de ses jours. Et nous sommes dans l'obligation de suivre toutes les lois qui sont fondées sur la religion musulmane. Donc, autre chose, au cours de la 25e session de Genève au mois de mars 2014, une résolution onusienne sur la liberté de conscience a été approuvée sans réserve par le Maroc. Et il s'agit d'une résolution à travers laquelle le Conseil souligne que chacun a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion de conviction. Le Conseil insiste sur le fait que la liberté de religion ou de conviction et la liberté d'expression sont interdépendants, intimement liés et complémentaires. Le Conseil condamne également toutes les formes de violence, d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction ou exercent leur nom. Et donc je le rappelle, comme je le disais, cette résolution a été approuvée sans réserve par le Maroc en mars dernier. Dernier point, l'article 1er de la Constitution marocaine de 2011, qui accorde aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays. C'est également quelque chose qui n'est pas du tout appliqué. On parlait donc de l'article 222, parce que comme on le disait, c'est un article liberticide qui met en exergue tout ce que l'on va dire là, ce non-respect de la liberté de conscience. Mais au-delà de ça, donc, il y a toutes les autres lois, qu'elles soient du code pénal ou la Moudawana, etc., qui sont fondées sur la religion musulmane et qui, du coup, nous poussent à avoir un certain mode de vie, nous imposent même un mode de vie et on n'a pas le choix de notre façon de vivre. Donc j'entends par là le mariage civil qui n'existe pas, donc il n'y a qu'un mariage religieux, on est obligé de se marier religieusement. Moi en tant que femme, je ne peux pas choisir l'homme de mon choix, puisqu'il faut que j'épouse forcément un musulman et donc mariage musulman alors que je ne suis pas personnellement concernée. Il y a les problèmes aussi en matière d'héritage, etc. Donc voilà, donc ce sont des choses qui vont être développées tout à l'heure par mes camarades.
على الفصل 222 باسكو حنا اليوم كنهضروا عليه، وخصوصا ان في الفصول اللي كتهضر على حريه المعتقد ولا كتجرم بعض الاختلاف ديال المعتقدات ديال المغاربه، كنلقاو فيها واحد الغياب كبير ديال لا لوجيك ولا المنطق. في الفصل 222 مثلا نوقفوا عند الجمله الاولى بالخصوص كتقول ان كل من عرف باعتناقه الدين الاسلامي. يعني هذه الجمله الا نوقفوا عندها شويه، كاين عرف وباعتناقه. عرف بغيت نعرف كيفاش الدوله غادي تعرف ان واحد معتنق الدين الاسلامي. يعني ما فهمتش واش كتمشي تسقسي الجيران، واش كتشوف الا كانوا سي بارون مسلمين راه هو اوتوماتيكمون مسلم ولا ما عرفناش، ولكن عرف وصافي. باعتناقه هنا غادي نلقاو ان اعتناقه فيها انه هو معتنق، يعني كانت عنده حريه الاختيار وبقى قدام بليزيور شوا وهو اللي اختار انه يختار الدين الاسلامي. بورطون حنا حتى واحد فينا عمره ما جالو ملي تولدنا ما تعطالو الحق انه يختار شي ديانه ولا شي ايديولوجيه تماشى مع عقله. هاد الاسئله نقدروا نجاوبوا عليها من الواقع المعاش ديالنا في المغرب. نبداو بالمدرسه المغربيه. حنا عارفين بان ماده التربيه الاسلاميه مفروضه في التعليم الاساسي ملي كنبداو ندخلوا للمدرسه. بورطون هادشي كيتعارض مع الاتفاقيه ديال حقوق الطفل اللي سبق وقالتها بيتي الصادره سنه 1989 واللي صنع عليها المغرب في 1990 وصدق عليها في 1993، واللي كتقول انه على الدوله احترام حق الطفل في حريه الفكر والوجدان والدين. يعني ولا جينا نطبقوا هذا الفصل هذا ولا هذه الماده 14 من هذه الاتفاقيه، خصنا نلقاو ان اي دوله كتحترم المواطنين ديالها وكتحترم الشيء اللي كتسني عليه. برومييرمون اول حاجه خصها تعمل تمشي للمدارس وتعمل تعطي واحد المعرفه عامه للاطفال المغاربه على الديانات كاملين اللي كاينين في العالم والايديولوجيات كاملين وبحياديه تامه تشرحها بطريقه كتماشى مع العقل ديالهم، وابخي تقول لهم دابا عندكم الحق تختاروا الدين اللي بغيتو. بورطون ما كاينش، حنا عمرنا ما قرينا على شي دين من غير الاسلام، اي دوكو ما عندناش فرصه اننا نعرفوا شي ديانات اخرى ولا فكر اخر. ثانيا طبعا الكائن المغربي من غير المدرسه عنده كتكون الكونتاكت ديالو مع الاسره والمجتمع. في المجتمع ديالنا المغربي ولا الاسره، نبدا بالاسره ديالنا، حنا كاملين كنشريو الحولي في العيد الكبير، كنعملوا الشباكيه في رمضان، كان هادشي اللي كنعرفو، كنحتفلوا بالمولد بالعاشوراء. عمرنا ما سمعنا بشي عيد ديال المسيحيه ولا ديال اليهوديه. واصلا انك شي واحد يمارس الشعائر ديالو ولا العقائد ديالو في المجتمع كيكون واحد العقاب قانوني كنشوفوه بزاف. شحال ديال الناس دخلت للحبس غير حيت قالت كو انا ماشي مسلم ولا الاسلام ما كيتماشاش مع العقل ديالي. وحتى ولا ما كانش عقاب قانوني كيكون عقاب من المجتمع وفي غياب تام لاي حمايه قانونيه. وهذا هو المشكل. هنا كنلقاو واحد المساله ديال التمييز كتمارس الدوله مع المواطنين ديالها، يعني ما كتبقاش تتعامل مع المواطن المغربي انما مع المواطن المسلم. هذا هو يعني في الخلاصه نقدروا نقولوا ان المدرسه والاسره والمجتمع والدوله ككل كتصنع مواطن مسلم وماشي مواطن مغربي. وملي كيوصل له واحد الوقت وكيقول انا جو سوي با كونسيرني بار تو سا، هادشي ما داخليش، راسي كتقول له لا انت مسلم. مثلا غير واحد كيبغي يفطر غدا ياكل في الزنقه كتقول له لا انت مسلم. بورطون انا جو ني با شوازي، ما عمري اخترت نكون مسلم. نتوما فاردين عليا واحد النظام معين وعشت فيه وتربيت عليه وما عطيتونيش فرصه اصلا نتعرف على فكر اخر. ما عندكمش الحق تلزموني بهذا الشيء ولا تفرضوني انني نلتزم الاوامر ديالو. في الاخير انا بغيت نقول واحد الحاجه، الناس خصها تعرف بان المهم اننا ماشي مهم يعني شحال ما كان الدين ديالنا مختلف ماشي مهم، لان في الاخر حنايا هنايا باش يكون المغرب ديال كل شيء، باش نخلقوا ناس مغاربه من اجل المغرب افضل ايا كانت اعتقاداتك ولا الدين ديالك. المهم هو اننا نتعايشوا كاملين، وهذا الشيء كنظن غيتحقق الا بالعلمانيه اللي اصلا حنا اليوم كندعيو ليها. نخلي الهضره للناس اخرين يزيدوا يفسروا الامور. بون انا غنبدا ملي خلاتي عن الهضره، يعني ملي هضرات على العقيده ديال المسلم وكيفاش كيتم الاختيار ديالها من طرف اي واحد فينا. وباش نهضر على هذا الموضوع دابا خصني نذكر واحد الفصل هو الفصل 220 اللي ذكر سفيان وبيتي ابو.
هذا الفصل 220 من القانون الجنائي المغربي كينص الاسم ديالو اولا هو زعزعه عقيده مسلم، وكينص هذا الفصل على ان من استعمل العنف او التهديد لاكراه شخص او اكثر على مباشره عباده ما او حضورها او لمنعهم من ذلك يعاقب بالحبس من 6 شهور ل 3 سنين وغرامه ماليه من 100 الى 500 درهم. المهم هذا الفصل فيه جوج ديال الاجزاء، هذا الجزء الاول. الجزء الثاني: ويعاقب بنفس العقوبه من استعمال وسائل الاغراء لزعزعه عقيده مسلم او تحويله لديانه اخرى، وذلك باستغلال ضعفه او حاجته الى المساعده او استغلال مؤسسات التعليم، المآتم، الملاجئ. بون، الا جينا نحللوا هذا الفصل هذا كنلقاو بلا في الجزء الاول الامر كيتعلق بالاكراه في الدين، يعني بما فيه حتى الاسلام، يعني ما خاصكش حتى شي واحد في هذه البلاد انه يكره او لا يرغم واحد اخر على انه يتبع شي دين حتى الا كان مسلم. بون، هنايا نقدروا نشوفوا بلا المشرع ديال هذا القانون ولا ديال هذا الفصل هو براسو الاول اللي كيخلب هذا القانون. علاش؟ لان الدوله مثلا هي كتقول لك ما تكره حتى شي شخص او لا تمنعه من انه يدير شي عباده ديالو ولا شي ديانه. وهنا كنلقاو اول حاجه مثلا كما ذكرت هي التربيه الاسلاميه مفروضه في التعليم، هذا اول حاجه راه اكراه، لان الاطفال اللي كيكونوا باقيين صغار ما كاينش شي حاجه سميتها اسلام بالفطره، ما كايناش. كيتولد انسان ما تيتولدش مسلم عاد كيتبع والديه، يعني ما كاينش اسلام بالفطره، يعني ما عندكش الحق انك تدخل في الحق ديال اي طفل في انه يتبع شي حاجه، يعني هذا ذاته راه اكراه للشخص على انه يتبع ديانه. نشوفوا حاجه اخرى عاوتاني الاكراه على الصيام لغير المسلمين. انا مثلا ماشي مسلمه ما بغيتش نصوم، الو ما عندكش الحق تجي تقول لي ما تاكليش في الزنقه ولا ما تاكليش، هذا الحق ديالي، واحد لي بوزوان فيزيولوجيك كيمنعك من واحد الشخص اللي هو اصلا كيشرع هذا القانون بان حتى شي واحد ما عنده الحق انه يكره شي واحد اخر. الو غادي راه لا سكيزوفريني وواحد التناقض غريب. وكنرجعوا الجزء الثاني اللي هو يعاقب بنفس العقوبه من استعمال وسائل الاغراء لزعزعه عقيده مسلم. هنا كنلقاو بلا واحد التناقض اخر عاوتاني مع في نفس الفصل 220 مع الجزء الاول. الجزء الثاني تناقضات خطيره، لان كنشوف واحد العنصريه كبيره، تناقض صارخ لما جاء في الجزء الاول. لان القانون هنا كيحمي غير المسلم، يعني تكون مسيحي ولا يهودي يجي مسلم يدخلك للجامع يزعزع لك العقيده كما قال لنا، واخا حتى شي واحد ما كتزعزو العقيده، لان حتى واحد ما غيكرهك انك دير شي حاجه الا ما كنتش على اقتناع. يعني الديانات الاخرى غير محميه من طرف القانون. هذه واحد العنصريه كبيره اللي دايرها الدوله وفقط باش يحميو الاسلام. بون، من هنايا بغيت نطرح غير واحد التساؤل كما طرحته قبل مني سهام، هو كيفاش كنعرفوا واحد مسلم من واحد ماشي مسلم؟ هذه واحد الحاجه غريبه. وكيفاش كنعرفوا بلا تمت الزعزعه ديال العقيده ديالك بالاكراه او عن اقتناع؟ نقولوا مثلا بان كيف ما مذكورين بلا استغلال الضعف او الحاجه وتمرير رسائل دينيه عبر المؤسسات التعليميه والمآتم والملاجئ. كنلقاو بلا مثلا حتى الدوله كديرها. علاش غدوز ليا الاسلام انت في الملاجئ والمآتم وفي المدارس وابخي مثلا الكنيسه تحد ليها مثلا الدور ديالها؟ انا في المغرب الا انت كمغربي تمشي للكنيسه يقول لك تفرج ما تقربش للبلاصه ديال العباده. علاش؟ حيت انت مغربي. والا كنت مسيحي لا انت مغربي، ما عندكش في الاسم كوهين يعني ماشي يهودي، ما عندكش ما عرفتش راشيل ولا شي لعبه، الو ما تقربش. الا سميتك واحد الاسم اللي معروف عليه على انه مغربي ولا بلوتو عربي يعني صافي ما تقربش. واخا تكون ما فهمتش انا كيفاش كيحددوا الديانه ديال الانسان، واش بالاسم واش بالوجه. المهم يعني من غير الاقليه اليهوديه المحسوبه على رؤوس الاصابع في المغرب هي اللي محميه ومحمي الدين ديالها، الباقي كاكل يعني الشعب المغربي نقدروا نقولوا اكثر من 35 مليون نسمه محسوبه كلها مسلمه بالزمنه، يعني ماشي بالخاطر، وكتعرض للاكراه والضغط والتهديد بقوه السجن وبقوه القانون. يعني هذا الشيء اللي مذكور اصلا في الفصل 220 اعتذر 220 يعني كتقابل بالله هو اللي كتخل به الدوله. سينو الا رجعنا للمواثيق الدوليه والقيم الكونيه اللي صادق عليها المغرب كنلقاو واحد الماده 18 ديجا ذكرتها بيتي، كتقول بان لكل شخص الحق في حريه الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه او معتقده وحريته في اظهار دينه او معتقده بالتعبد واقامه الشعائر بمفرده او مع جماعه وامام الملأ. هادشي ثاني عليه المغرب. ملي كنقولوا امام الملأ انا عندي من حقك انك تظهر الدين ديالك امام الملأ، الوغ حتى انك ماشي مسلم يعني ماشي كتصوم امام الملأ معليش تاكل. يعني هذا الشيء ثاني عليه المغرب. اي بوي كيجي كتلقى واحد القانون اخر كيعارضوا، يعني الحق في الاكل وعدم الصيام راه كتعتبر واحد الحريه في اظهار الدين. انا بغيت نعرف غير علاش مثلا المغرب كيصادق على هذه المعاهدات وهذه المواثيق الدوليه ما كيطبقهاش على ارض الواقع. يعني سواء كاين جوج ديال الاحتمالات، سواء انه الضحك على الدخول باش يبان بالله هو داك المغرب الحداثي قدام العالم كيحترم هذا الحقوق الانسان،
سينو كيعرف بلا ان الشعب المغربي ما غادي يحطوش في واحد الوضعيه حرجه انه يسالوا بانه يطبق داكشي اللي كيسني عليه. الا جينا نشوفوا المغرب شنو سالي في المواثيق الدوليه، راه كنلقاو راه ساني على شي حوايج اللي ما كاينينش في هذا. ونقدروا هنايا نرجعوا في زعزعه عقيده مسلم ونذكروا الحاله ديال الشاب محمد البلدي اللي تم الحكم ديالو الحكم عليه في الاول بعامين ونص ديال السجن بتهم باطله ما كاينش حتى في القانون، لانه هو تحول للمسيحيه وهذا من حقه قانونيا في القانون المغربي بالحق. حكموا عليه بعامين ونص. علاش؟ لان لا المحكمه لا الدفاع المحامين كلهم رفضوا انهم يحاميوا عليه، المحكمه عطاتو عامين ونص، الشعب كله ردو كوبابل. يعني هنا كنلقاو فين هي الديمقراطيه ملي كيتكلب عليك كلشي، حتى المحامي ما يدافعش عليك جوست لانك انت ما بقيتيش مسلم. يعني راه عندنا واحد الدوله راه خطير هذا الشيء. حنا كنقيلوا نسمعوا بالله تقبل الغار ومغرب الثقافات والشعارات هادو الكبيره ما كاينش. المهم الا بغيت نقول حاجه واحده في الاخر، هو ان المغرب الا كان شي واحد كيشجع كيشجع التطرف الفكري ونبذ الاختلاف، راه هو المغرب. هو الدوله هي الاولى. يعني ما تجيش ابخي تبقى تحاكم الناس ولا، لان كنشوف بين المغرب مثلا كيقوم بالتدريس ديال الائمه دابا كيصيفطوهم لوروب لافريقيا تونس ليبيا يعني كيدرسهم الاسلام المالكي. اي بوي ما كيخليش الكنيسه تجي تلعب الدور ديالها في المغرب، اولا مثلا لي سيناغوغ ما يلعبوش الدور ديالهم في المغرب من غير اليهود. يعني انا كنبغي نشوف شنو هو هذا التناقض الصارخ اللي كاين اللي عند الدوله المغربيه. خلي الاصدقاء ديالي يكملوا. ابخي شفنا مجموعه ديال التناقضات اللي كاينه اللي ساني عليها المغرب او اللي تطبق. كنلقاو ان المغرب فين تدفع ان دعوه ان كاين الواحد اللي ما تيصومش انه تشدو في الحبس. هنا راه واحد الدعوه ديال النفاق اللي كنعيشوا فيه والناس تيجيهم عادي. انا فين واحد سواء كاينين مسلمين اللي تيصوموا ولا المسلمين اللي ما كيصوموش، ابار ان الواحد اللي ما مسلمش كما شفنا انه ما تيختارش الدين ديالو سمو لقاه على فطره انه تولدوا لقى راسو من عائله مسلمه. كنشوفوا ان اصلا رمضان انه دار سنو الناس واخا يكون مسلم انه يختار انه يصوم، ماشي انه ملزم عليه يصوم. انه في هذه الاعوام الاخيره انه تحول لعاده، ان فين تيوصل الشهر ان الناس تيبداو يوجدوا ليه، ماشي تيوجدوا انهم يصوموا، مي تيوجدوا الماكله وتيوجدوا ان خاصك الشراب كيتحبس، مع ان الدوله كتحبس الشراب مي كتخلي القمر اللوطو اللي كيدوز في القنوات ديالنا دوزام كدوز اللوطو على انه شيء عادي. كيفاش ان الدوله كتحدد ان الشراب ما خصوش يبقى 40 يوم ولا ما عرفتش شحال ديال العدد انه كتبدا يتحبس، وكتخلي حوايج اخرى على اي اساس كتاخذ. حاجه اخرى انه المقاهي والمحلات كتسد في رمضان. واش اي واحد خارج خدام نهار كامل هو ما كيصومش ممنوع عليه انه ياكل قدام الناس، انه خاصو يعاون الناس اللي كيصوموا انهم يشدوا الغريزه ديالهم. مع باغ انا دابا في الصيف حنايا الواحد خاصو يشرب، الواحد خاصو ياكل باش يقدر الصحه ديالو تبقى. مع اننا كنشوفوا انك اللي طبقتي هادشي غتمشي للحبس وانه شيء عادي، وان المغاربه غيشوف فيك كونكوا راك نتايا اللي داير لا فوت، وان الدوله دايره خدمتها. كيفاش هادي ما عرفتش. اننا كنشوفوا ماكدو اللي كدير في رمضان كدير اللائحه انها ما تسربي سولمون الدراري الصغار او الكبار، انا لي زيترونجي انهم هما بوحدهم اللي يقدروا ياكلوا. ان كيفاش انا تتمنع المغاربه، وهذا تمييز خطير كنتعاملوا به في الوطن ديالنا، ماشي تمييز كنتعاملوا به في دوله اخرى. في الوطن ديالنا كنحضروا التمييز خايب. انا باش تدخل تشري شي حاجه تشرب ولا تشري ماكله خاصك تحط الباسبور ديالك في مرجان ولا في كارفور باش تدخل. انا تيشوفوك كنتي مواطن انك راك يطحنوك، كنتي ماشي مغربي راك سامارش خاصك دير اللي بغيتي. ما فهمتش واش ان الناسيوناليتي عندنا مغربي ايغال مسلم، كيفاش يعرفوا ليها ما عرفناش كيفاش يحدوها. انه ان رمضان تولي واحد النفاق اللي خطير، ان الناس خاصهم كلهم تيبغيو يبانوا انهم صايمين، وبانه واخا انه في الدار ديالو ياكل، ما ولا عندنا شهر ديال النفاق. انا ما خاصكش تبان قدام الناس كتاكل سمو باش تبان انك راك مزيان وانك عطي الاحترام، مع انه هو حق ان ديال الواحد انه يختار واش باغي يصوم ولا ما باغيش، ياكل في الزنقه ولا ما ياكلش يبقى له حق ديالو، حريه ديال الاختيار. والناس تلقاهم تيامنوا ما باغيينش يصوموا مي ما تيقدروش يجهروا بها. عندنا اول حاجه خوف من الدوله لانها كتحبس في الحبس كتعرض للعقاب، ماشي سولمون كتحبسك مي كتعرضك للتعذيب. انا كونكوا انك نتايا ماشي مسلم دونك خاصك تعذب ودوز داك الاعوام ديالك كلها عذاب. وزيدت انا خوف من نشوف من النظره ديال الناس،
انك مجرد انك تبان انك ما تاكلش الناس تشوفوك بواحد الحقاره وبواحد ما تيبقاش داك الاحترام ديال المعتقدات ديال الاخر. هنا راه خاص الدوله تدخل ودير حقوق مدنيه اللي تتحمي بها كل مواطن، وتنشوف بان الاولويه في الحقوق ان المواطنين المغاربه اللي يتحموا ماشي لي زيترونجي. اننا عايشين هنا حنا خصنا حنا نتحموا هنا ماشي نتعرضوا حنا الاولين للتمييز باش فوالا هادشي اللي تقدر نكتب انا من ناحيه النفع. دونك السلام عليكم. انا ندوي على الصيام في الاسلام. نورمالمون في الاسلام في الحديث كيقول بان الصيام لي واجزي به. اي دونك اي واحد مثلا ما صامش او صام عمدا او مثلا كل عمدا كيردو في شهرين متتابعين، او لا في عتق رقبه اللي ما بقاتش، او لا اطعام 60 مسكينا. يعني حتى في الاسلام كاين رخص، كاين رخص بالنسبه الى ما دوينش على جار المعصيه بان اي واحد مثلا ما صامش عنده الحق بانه يدير واحد المجموعه ديال الحوايج اخرين اي فوالا ما كيبقاش. انا قبل ما ندوي على الحق في العقيده ولا الحق في الاعتقاد ديال الصدر ندوي على الحق في الوجود. عندنا في المغرب الدستور ديالنا بعدا كاين مسلمين وكاين يهود. كاين مسلمين مالكيين بيان سور، اي عندنا المجلس العلمي الاعلى اللي هو المسؤول على الفتاوى الرسميه. ولا قبل ما ندوي كما دوا سفيان على الفتاوى التكفير، جريمه فتاوى التكفير، ندوي على الجريمه ديال الفتاوى ديال المجلس العلمي الاعلى، نوطامون قتل المرتد. بالنسبه للمسلم كما سمعت بزاف الناس كيقولوا شنو مسلم، المجلس العلمي الاعلى كيعرف بالمسلم اي واحد من اب مسلم ولو انه ارتد قبل ما يتزاد. يعني بان هذا الاب هذا خرج من الاسلام قبل ما يتزاد هذاك ولده بانه كيتعتبر مسلم، ولو ان هذاك الولد تا هو ارتد قبل ما يولد ولده اخر كيبقى دائما يعني داير بحال شي فيروس. اي واحد كيدخل الاسلام صافي عائلته كامله كتبقى محكوم عليها بالاسلام ولو انهم يخرجوا منهم كامل. اي دونك اليوم في المجلس العلمي الاعلى كما كتعرفوا في دار الحديث الحسنيه وفي الشريعه الناس ما كيقراوش حتى لا تاريخ اديان، لا مقارنه اديان، لا ديمقراطيه، ما كيقراو لا برانسيب ديال حقوق الانسان، ما كيقراو تاريخ، ما كيقراو حتى شي حاجه. يعني عندنا ناس منهم فعلا كيعرفوا غير الدين ما كيعرفوا حتى شي حاجه اخرى. اي دونك عادي جدا ان تشوف بحال هاد الفتاوى اللي كدوز انا بيرسو بار كونطخ على مثلا السعوديه او لا قطر او لا كذا ولا كذا. اي دونك اول يعني سكي بلو غراف كو هاد الفتاوى هادو هما الاساس ديال التشريع في القانون، لان عندنا التشريع الاسلامي هو واحد من التشريع في القانون. اي دونك هاد الفتاوى هادو الرسميه ديال المجلس العلمي الاعلى اللي هو كيترأسو الملك وفيه وزير ديال الاوقاف والشؤون الاسلاميه زياده على ممثلين ديال دور الحديث الحسنيه ودور المجالس العلميه المحليه ديال المغرب. هو المسؤول على كيعطي الراي ديال الدين المالكي الوسطي المعتدل ديال المغرب والحمد لله في هذه المسائل، وهي اللي فيها قتل المرتد واللي فيها ضد المثليه الجنسيه واللي فيها بان المراه ما خصهاش تسافر الا ما كانش. اذا نحي لكم على الكتاب ديال الفتاوى 2012 2014 اللي يعني خصك دوا ديال الراس باش تقراه كامل. حاجه اخرى، الناس كاين بزاف الناس كيدوي معايا كيقول لي حق الدستور في ليبرتي دو كولت اولا كنقولوا حريه ممارسه العقيده اي دونك انا في القانون معتبر انني مسلم، كيطبقوا عليا قوانين الاسلاميه. في الارث ماشي كيطبق غير الاسلام ولكن كيطبق واحد النظره من الاسلام، لان في الارث مثلا عند الشيعه مثلا ان الراجل بحال المراه ما عندهمش عود ونص عود مثلا، يعني واحد الراي واحد لابغونش في الاسلام اللي كيطبق داكشي ديالها وديك الساعه سير الا بغيتي تعبد عبد. اي دونك انا نعبد ومن بعد ندفن في مقابر المسلمين وخصني ندير زواج اسلامي وهذا ما يعني هنا رجعوا النفاق. يعني الدوله كتقول لك دير ما بغيتي وقطعوا ودوز عليه لاشاس فوالا كلشي مزيان. باننا وصلنا في الدستور مثلا ان برلمانك تحيد عليه الحصانه غير جوج حالات، ماشي الا اغتصب، ماشي الا حمل بشي ولد ما اعترفش به مثلا واخا الادي ان ديالو 93%، ماشي الا لقاو عنده مثلا الحشيش في الطوموبيل، ولكن فقط جوج الحوايج الى جادل في الدين الاسلامي او لا في النظام الملكي. دونك وهنا كتحل المقدسات، لان عندنا واحد المشكل ديال المقدسات في المغرب اللي زادوا عليها هذاك الخيار الديمقراطي اللي هي الصحراء مغربيه الصحراء واللي هي النظام الملكي واللي هي الدين الاسلامي. يعني ما عندك الحق دير اي جمعيه، ما عندك الحق دير اي حزب، ما عندك الحق دير حتى اي جهه كتبنى حوايج منافيه لهذه المساله لهذه المسائل هادو بثلاثه اضافه الخيار الديمقراطي.
اي دونك يعني بان الدوله كتفرض بالاذرع الايديولوجيه ديالها اللي فيها الاعلام اللي باقي ما محرج، اللي فيها التعليم، اللي فيها القضاء اوسي بيسكو حتى القضاء باقي ما تحرج، باقي ما كاينش مجلس اعلى منتخب فيه قاضي منتخب. انها كدير الايديولوجي ديالها اللي هي واحد الاسلام ماشي اي اسلام، يعني بان في المغرب حتى الشيعه مثلا اولا حتى الدرزيين ولا الاباضيين ولا الاحمديين وكذا وكذا من لي برون ديال الاسلام ما عندهمش حق في المغرب يديروا. حنا كشفنا ان السلفيين مثلا اللي كيبغيو مثلا يذبحوا مع السعوديه كيتبعوهم ما كيخليوهمش، والناس اللي مثلا فوالا كيبغيو يصليو في بلايص اخرين اتسيتيرا في الغابات كيشدوهم، والشيعه مثلا في الشمال الى اخره. دونك حنا في بلاد اللي ما عندكش حق، لان عاوتاني حتى في ايران اللي كنقولوا دوله ثيوقراطيه ودوله كذا وكتعدم الناس وهذا، حتى في ايران مثلا ملي كتوصل لافاك عندك الحق ملي كتبدا تعمر لي فيش كتعمر ريليجيون وكتقدر تعمر اللي بغيتي، ولكن ديك الساعه بيان سور كاين ديسكريميناسيون، ولكن على الاقل بانك كتعمر لا فيش بانك انت واش مسلم واش كذا واش كذا. حنا في المغرب ما عندناش. دونك في المغرب كما قالوا كاينه واحد المينوريتي جويف وكاين باقي مسلمين، وما كاين حتى شي بروسيدور بانك تبدل دينك، اولا مثلا دير اولا مثلا ناس مؤمنين مثلا مسيحيين اولا كذا اولا كذا بانهم يبنيو كنيسه ديالهم، بانهم يديروا مقر ديالهم، بانهم يديروا جمعيه ديالهم، هادشي كامل سي اور دو كيسيون. اي فوالا حنا باقيين كندويو على اليوم كنطالبوا بان الدوله تحترم الاتفاقيه الدوليه، لان كاين اتفاقيه دوليه سنه على المغرب افكتيفمون اللي فيها هذه المسائل، وتحترم التعدديه. حنا باقي ما كندويوش على التعدديه في الاديان وهذا، كندويو على التعدديه في الاسلام، واش الدوله تحترم التعدديه والوان الطيف وغير في الاسلام اللي تبارك الله فيه واحد 100 برونش على الاقل. اي وديك الساعه وسي ماشي حريه العقيده وانما حريه الاعتقاد اللي بيقدر كونسيونس ان واحد يكون يامن ولا ما يامنش. وشكرا بزاف. Merci. Juste une petite conclusion. Il faut rappeler que l'article 222 est quand même un héritage colonial et je pense que, et nous pensons d'ailleurs qu'il est temps de s'en défaire de cet héritage. Il n'y a pas que cet article de loi, hein, il y en a plusieurs, notamment l'article 489 qui condamne l'homosexualité. Donc voilà, tout ça d'une part. Et d'autre part, malheureusement, donc par rapport à tout ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'éducation par rapport à tout ce qui est multiculturel et multiconfessionnel. Et ce qui fait que l'État marocain, finalement, oppose les individus, les citoyens et citoyens marocains les uns aux autres. L'État exploite la peur de ses citoyens. L'État organise la surveillance, la délation, l'intimidation, la prolifération de menaces face au choix de vie. Et donc parfois, comme nous l'avons dit, l'incarcération. Et donc ça, nous le refusons. Et cela ne permet pas effectivement ce qu'on appelle le lien social entre les citoyens. Ça permet au contraire la destruction de ce lien social. Et donc voilà, donc on dénonce avec force la répression injustifiée que subissent nombreuses Marocaines et Marocains, et le non-respect des droits humains et l'intolérance qui est exacerbée dans ce pays qu'est le Maroc. Voilà. Merci beaucoup.